नमस्कार मित्र हो. आज आपण ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशनचं 21व्या लेक्चरवर आहोत आणि या लेक्चरमध्ये आपण नवीन चॅप्टर शिकणार आहोत. चॅप्टरचं टायटल आहे इक्वेशन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री. इक्वेशन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री म्हणजे दिलेलं इक्वेशन हे फर्स्ट ऑर्डरचा असेल परंतु त्याची डिग्री हे फर्स्ट नसेल. म्हणजे मे बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू एन असू शकते. त्याच्यामध्ये या चॅप्टरमध्ये आपण आर्टिकल 22 टू आर्टिकल 28 एवढं सिलेबसला आहे. त्यापैकी आपण आर्टिकल 22 वर आहोत. तर सुरुवात करू आपण. पहिला आर्टिकल काय आहे? इक्वेशन्स दॅट कॅन बी रिसॉल्व्ड इनटू कंपोनंट इक्वेशन्स ऑफ द फर्स्ट डिग्री. In what follows, dy by dx will be denoted by small p. म्हणजे या आर्टिकल 22 पासून 28 पर्यंत आपल्याला स्मॉल p इज इक्वल टू काय घ्यायचं आहे? dy by dx. dy by dx. dy by dx will be denoted by small p. The type of the equation of the first order and nth degree is small p raised to n plus p1 small p raised to n minus 1 plus p2 small p raised to n minus 2 plus dot 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 plus capital P suffix n minus 1 into small p plus pn which is equal to 0. म्हणजे याच्यामध्ये हा जो दर्शवलेला आहे तो स्मॉल p आहे आणि हे p1 p2 अप टू pn जे आहे ते कॅपिटल P आहे. वेअर p1 p2 अप टू pn आर फंक्शन्स ऑफ x अँड y. p1 टू pn हे काय आहे? दे आर द फंक्शन्स ऑफ x अँड y. Two cases appear for consideration. Verge, where the first member of one means equation 1, which is already you know. What is equation 1? 1 is small p raised to n plus capital P1 small p raised to n minus 1 plus capital P2 small p raised to n minus 2 plus dot 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 plus capital P raised to p ला suffix n minus 1 into p small plus capital Pn which is equal to 0. First member of one means left hand side and second member of one means right hand side can be resolved into rational factors of the first degree. ही केस एक आहे आणि दुसरी केस आहे where that member cannot be thus factored. म्हणजे एका केसमध्ये त्याचे फॅक्टर पडतात आणि जर फॅक्टर पडत नसेल तर ती दुसरी केस. तर बघू मग. इन द फर्स्ट केस वन कॅन टेक द फॉर्म small p1 minus r1 in one bracket, small p minus r2 another bracket, up to small p minus rn last bracket which is equal to 0. These factors are of first member of 1. First member of 1. Equation 1 is, suppose this is equation number 2. Equation 1 is satisfied by a value of y that will make any factor of the first member of 2. So these n factors
can be solved separately and then combined. So equation 1 is satisfied by a value of y that will make any factor of the first member up to equal to 0. Therefore, to obtain the solution of 1, equate each of the factors in 2 to 0 and obtain the solutions of the n equations thus formed. n equations कसे होईल मग? पहिला फॅक्टर इज इक्वल टू 0 जर म्हणालो आपण p मायनस r1 इज इक्वल टू 0, तर हा पहिला, दुसरा अप टू n. So total number of factor is here n factors. So start from r1, r2 up to rn. So 1, 2 up to n. The n solutions can be left distinct. वेगवेगळे n solutions येऊ शकतात or combined into one, आणि मग त्याला सगळ्याला कंबाईन करून रिक्वायर्ड लास्ट सोल्युशन एकत्र लिहिता येईल आपल्याला. सपोज द सोल्युशन डिराइव्ड फॉर 2r. 2 काय होता आपला? 2 होता आपला स्मॉल p मायनस r1 एका ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये स्मॉल p मायनस r2 अप टू स्मॉल p मायनस rn विच इज इक्वल टू 0. हे दुसरं इक्वेशन होतं. पहिला फॅक्टर इक्वल टू 0 कन्सिडर करून आपण पहिलं सोल्युशन f1 ऑफ x कॉमा y कॉमा c1 विच इज इक्वल टू 0. दुसरं फॅक्टर घेतल्यानंतर f2 ऑफ x कॉमा y कॉमा c2 इज इक्वल टू 0. कॉमा fn ऑफ डॉट 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 अप टू fn ऑफ x कॉमा y कॉमा cn विच इज इक्वल टू 0. असं आपल्याला जे n फॅक्टर्स इक्वेशन 2 मध्ये होते फर्स्ट मेंबरला म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला, त्याचे सोल्युशन्स मिळतील. वेअर c1 c2 अप टू cn आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स ऑफ द इंटिग्रेशन. These solutions are evidently just as general if c1 which is equal to c2 which is equal to up to cn. Since all the c dashes means c1 c2 up to cn can have any one of an infinite number of values, and the solution will then be मग f1 of x comma y comma c, because c1 up to cn is equal to c which is equal to 0. f2 of x comma y comma c which is equal to 0 up to fn of x comma y comma c which is equal to 0. So these n solutions, how many solutions they are? They are n solutions, f1 to fn. These can be combined into one equation, namely write down f1 of x comma y comma c into f2 of x comma y comma c up to fn of x comma y comma c which is equal to 0. हे आपलं तिसरं इक्वेशन राहील. अशा पद्धतीनं आपल्याला प्रॉब्लेमला सामोरे जायचं आहे. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशनचं फॅक्टर पडते का, फॅक्टर पडल्यानंतर किती फॅक्टर पडते, त्याला सोल्युशनचा फॉर्म अशा पद्धतीनं आपल्याला घ्यायचा आहे आणि मग त्याला कंबाईन करायचं आहे. आता आपण एक्झाम्पल 1 कडे वळू. काय आहे एक्झाम्पल 1? ऑन पेज नंबर 32. सॉल्व p क्यूब प्लस 2xp² मायनस y² p² मायनस 2x y² p विच इज इक्वल टू 0. आता याच्यामध्ये हे जे स्मॉल p दिलेलं आहे, स्मॉल p इज इक्वल टू dy बाय dx हे आपल्याला माहित आहे, जे की आपण आत्ताच थेअरीमध्ये बघितलं. मग आता याचे फॅक्टर्स पडतात का ते आपल्याला बघावं लागेल आणि प्रत्येक फॅक्टरचं मग सोल्युशन कसं काढायचं
हे तर आपल्याला माहीतच आहे. सोल्युशन, द गिवन इक्वेशन इज पी क्यूब प्लस 2x पी स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इंटू पी स्क्वेअर मायनस 2x वाय स्क्वेअर पी विच इज इक्वल टू 0. प्रत्येक टर्मकडे जर आपण बघितलं तर आपल्याला सहज लक्षात येईल की आपण ॲटलिस्ट पी कॉमन काढू शकतो. तर पी कॉमन काढला आपण, इन ब्रॅकेट पी स्क्वेअर प्लस 2x पी मायनस वाय स्क्वेअर पी मायनस 2x वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट विच इज इक्वल टू 0. आता जर आपण पहिल्या दोन टर्मचा विचार केला, या दोन टर्मचा जर विचार केला तर आपण पुन्हा पी कॉमन काढू शकतो आणि या दोन टर्मचा जर विचार केला तर आपण मायनस वाय स्क्वेअर कॉमन काढू शकतो. मग पहिल्या दोन टर्म मधून आपण हा पी तर ऑलरेडी आपण टेकन आउट आउटसाइड द ब्रॅकेट थ्रू आउट ईच अँड एव्हरी टर्म. इन ब्रॅकेट फर्स्ट टू टर्म्स मधून पुन्हा पी कॉमन काढलं. इन ब्रॅकेट पी प्लस 2x इज रिमेनिंग. अदर टू टर्म taken out common minus y square in bracket remaining is p plus 2x bracket closed which is equal to 0. आता जर केअरफुली तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला पुन्हा काय लक्षात येईल, आता या दोन्ही ब्रॅकेट मधून आपण p plus 2x कॉमन काढू शकतो. मग काढा की p इन ब्रॅकेट p plus 2x जर कॉमन काढलं तर या पहिल्या टर्म मध्ये p शिल्लक राहते आणि दुसऱ्या टर्म मध्ये मायनस वायचा वर्ग शिल्लक राहते विच इज इक्वल टू 0. त्यामुळे हा p प्लस 2x आणि p मायनस वायचा स्क्वेअर असे आपल्याला तीन फॅक्टर्स मिळाले आणि इथं dy बाय dx ला पॉवर 3 असल्यामुळे इट इज अ इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री. त्याच्यामुळे तीन फॅक्टर त्याचे पडणारच. आता याचं कंपोनंट इक्वेशन जर आपल्याला लिहायचे असतील तर ते कसे होईल हो? मग इट्स कंपोनंट इक्वेशन्स आर दिस p इज इक्वल टू 0, जे की आपण थेअरीमध्ये काय लिहिलेलं आहे, f1 ऑफ x कॉमा y कॉमा c1 इज इक्वल टू 0, f2 ऑफ x कॉमा y कॉमा c2 इज इक्वल टू 0 अप टू fn ऑफ x कॉमा y कॉमा cn इज इक्वल टू 0. तर त्या फॉर्म मध्ये आता हे तीन कंपोनंट इक्वेशन्स कसे होतील, p इज इक्वल टू 0, p प्लस 2x इज इक्वल टू 0, p मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. परंतु p म्हणजे आपल्याला माहितच आहे काय आहे, स्मॉल p इज इक्वल टू dy बाय dx आपल्याला माहित आहे. म्हणून दॅट इज dy by dx is equal to 0, dy by dx plus 2x is equal to 0, dy by dx minus y square is equal to 0. आता हा dx जर इकडे गेला तर 0 होऊन जाईल, म्हणून दॅट इज dy is equal to 0. हा dx जर मल्टिप्लाय केलं तर म्हणजे dx न जर दुसऱ्या कंपोनंट इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं तर dy प्लस 2x dx is equal to 0 आणि इथे dy by dx is equal to y चा वर्ग असे तीन कंपोनंट इक्वेशन्स आपल्याला मिळतील. मग इथे शेवटच्या इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबल आर सेपरेबल जर आपण केलं तर dy अपॉन y चा वर्ग इज इक्वल टू dx लिहिता येईल. मग काय झालं हो शेवटी, दॅट इज dy इज इक्वल टू 0 कॉमा dy प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 आणि dy अपॉन y स्क्वेअर म्हणजे व्हेरिएबल आर सेपरेबल विच इज इक्वल टू dx. आता ह्या तिन्ही इक्वेशन कडे जर केअरफुली बघितलं तर तुम्हाला सहज इंटिग्रेशन करता येईल कारण की हे परफेक्ट डिफरन्शियल आहे. म्हणून ऑफ विच द सोल्युशन्स आर, पहिल्याचं इंटिग्रेशन केलं y बरोबर c आलं, c म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन केलं y प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2, 2 विल बी कॅन्सल, सो y प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू c. याचं जर इंटिग्रेशन केलं तर हा y ला जर न्यूमरेटरला नेलं तर y ला पॉवर -2 होईल
आणि त्याचं इंटेग्रेशन वायला पॉवर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 म्हणजे वायला पॉवर -1 अपॉन -1. तर -1 जो डिनॉमिनेटरचा होता त्याच्या बदल्यात आपण ही मायनस साइन इथे लिहिलेला आहे, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टंट रिस्पेक्टिव्हली. या तिन्ही कंपोनंट इक्वेशनचं सोल्युशन्स इथे तुम्हाला मिळालं. मग अजून कसं लिहिता येईल याला लिहिता येईल y - c = 0. दुसऱ्याला लिहिता येईल y + x² - c = 0. आणि तिसऱ्याला आपल्याला एकाच साईडला तिन्ही टर्म जर घ्यायच्या असतील तर 1/y + x + c विच इज इक्वल टू 0 असं आपल्याला लिहिता येईल. y - c विच इज इक्वल टू 0, y + x² - c which is equal to 0, xy plus cy plus 1 which is equal to 0. These are the solutions of the three components equations. The combined solution is y minus c in one bracket, y plus x² - c in another bracket, and xy plus cy plus 1 in third bracket which is equal to 0. अशा पद्धतीनं आपल्याला सोल्युशन्स लिहिता येईल, जे की ऑलरेडी माहीतच आहे तुम्हाला. कशा फॉर्ममध्ये सोल्युशन लिहिलं होतं आपण इक्वेशन 3 मध्ये थेअरीच्या f1 of xy, x, y, c into f2 of x, y, c into ... up to fn of x, y, c bracket complete which is equal to 0. नोट बघू आपण, जर सेकंड डिग्री इक्वेशन दिलेला असेल तर काय होईल. वेन द इक्वेशन इन P ऑफ द सेकंड डिग्री, दिलेलं इक्वेशन जर सेकंड डिग्रीचा असेल, समटाइम्स द सोल्युशन रेडिली प्रेझेंट इटसेल्फ इन द फॉर्म f1 of x, y, c, f2 of x, y, c up to fn of x, y, c which is equal to 0 या फॉर्म मध्ये सहज करता येईल. मग आता इथं फक्त सेकंड डिग्री असल्यामुळे हे एवढं सोल्युशन येईल अशा पद्धतीचं, विच इज इक्वल टू 0. बघू आपण ते काय आहे ते. ॲज इथं नेक्स्ट एक्झाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 32. सॉल्व. काय आहे, dy/dx क्यूब मायनस ax³ इज इक्वल टू 0. Sorry, here not cube, it is 2. dy/dx² minus ax³ which is equal to 0. This is the given example. Solution. The given equation is, write down as usual, dy/dx and its square minus ax³ which is equal to 0. Hence dy/dx² which is equal to ax³, dy/dx is equal to plus minus a⁻² x⁻³/2. एक तर असंही लिहू शकता किंवा तुम्ही दोन्ही साईडला जर पॉवर 1/2 केलं तरी सुद्धा हेच येईल. परंतु x² इज इक्वल टू 4 असलं तर x इज इक्वल टू +-2 आपण लिहितो. त्या पद्धतीनं dy/dx इज इक्वल टू +- a⁻² x⁻³/2. dy इज इक्वल टू +- a⁻² x⁻³ इंटू dx. आता जर दोन्ही साईडला बघितलं आपण तर याला सहज इंटेग्रेशन करता येते, कारण की टोटल डिफरन्शियलच्या फॉर्म मध्ये आहे. इंटेग्रेटिंग कॉमा वी गेट, इकडचं इंटेग्रेशन झालं y + c विच इज इक्वल टू +- a⁻² तर कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामुळे ते जशाला तसं राहील a⁻² आणि x ला जे पॉवर 3/2 आहे त्याचं इंटेग्रेशन होईल x⁵² डिवायडेड बाय 5/2. परंतु डिवाइडचा जो 5/2 आहे त्याला आपण न्यूमरेटरला लिहिल्यामुळे 2/5 a⁻² आणि x⁵5/2. हे कोणत्या फॉर्म्युल्याने आपण केलं हेही आपल्याला बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे की इंटेग्रल x⁻n dx जर असेल तर तुम्ही x⁻n+1 अपॉन n+1 या फॉर्म्युल्याने असे
टर्म्स आपण इंटिग्रेट करू शकतो. तर हा फॉर्म्युला जो आहे तो इथे यूज केलेला आहे. 3/2 + 1 यांची किंमत 3/2 आहे. 3/2 + 1 म्हणजे 5/2 आणि डिव्हाइडला 3/2 + 1 म्हणजे 5/2, परंतु त्याला न्यूमरेटरला लिहिल्यामुळे 2/5 येईल. त्याच्यानंतर रॅशनलाइज केलेला आहे. रॅशनलाइज म्हणजे इथं स्क्वेअरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स केलेलं आहे. स्क्वेअरिंग जर केलं तर काय होईल हो, हे जे y + c आहे त्याचा स्क्वेअर होऊन जाईल लेफ्ट हँड साईडला आणि राईट हँड साईडला प्लस मायनस. प्लस वाली जरी व्हॅल्यू असेल तरी 4/25 a त्याचा स्क्वेअर केल्यामुळे फक्त a आणि x⁵5/2 चा स्क्वेअर केल्यामुळे x⁵5 आणि मायनसचं स्क्वेअर केल्यामुळे ते प्लसमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. त्यामुळे आपण इथं सिम्पली काय लिहिलेलं आहे, आफ्टर रॅशनलायझिंग किंवा आफ्टर स्क्वेअरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स y + c चा होल स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 4/25 a(x⁵5). आता हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये 25 इकडे आला और 25 इन ब्रॅकेट y + c स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 4a(x⁵5) आणि शेवटी और आपल्याला असंही बी लिहिता येईल 25 इन ब्रॅकेट y + c चा स्क्वेअर मायनस 4a(x⁵5) विच इज इक्वल टू 0. थँक्यू.